Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, so welcome to part 3 of some basic concepts of chemistry. So part 3 of some basic concepts of chemistry. So in the last class, we have discussing the concept of nature of matter. So today also I am going to continuing in the same concept. So matter. So what is meant by matter? Anything that occupies space, having some mass, often they shows resistance and felt by any one of our senses. Is clear? That is called a matter. So classification of matter. Classification of matter. There are two types of classification of matter. Two types of classification of matter. So one is physical classification. Physical classification. Physical classification of matter. So based on the physical state, based on the physical state of matter, based on the classification of matter, so by using the physical classification method, it is purely based on the physical state of matter at ordinary temperature and pressure. Means at the normal temperature and pressure. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಪ್ರೆಷರು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ಸು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸು ಕೂಡ ಒಂದು ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಥವಾ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆನ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಅಟ್ ordinary temperature and pressure. So on the basis of this, in addition to this again based on the temperature and pressure at normal conditions, in addition to this already, so I am discussing the last class regarding the interparticle force and the thermal energy. So these are the two nature of forces so towards the existence of substances. So on the basis of two nature of forces, in physical classification, substances or the matter is divided into three kinds. So one is solid. And second one is liquid. And third one is gas. So on the basis of physical classification, it is purely based on physical state at ordinary conditions of temperature and pressure. Matter, it can be divided into three kinds: solids, liquids and gases.
Solids, liquids and gases. So what is meant by a solid? What is meant by a solid? Solid is a state of matter. ನೋಡಿ, ಈಗ ನೀವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸನ್ನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜ್ಞಾಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅವಾಗ. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸನ್ನು ನ್ಯಾರೋ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಂತ ಹೋದರೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೈಲಿ ವಾಲಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಕಷ್ಟನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜ್ಞಾಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಭಾಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ತೇನೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಸೊ ವಾಟರ್. gaseous substance, oxygen or nitrogen, so chlorine gas, fluorine gas, ಯಾವುದಾದ್ರು ತಗೊಳ್ರಿ. So what is meant by a solid? Solid is a state of matter. What is meant by solid? Solid is a state of matter characterized by definite volume and shape. So characterized by definite volume and shape. So this is very important. So what is meant by a solid? Solid is a state of matter characterized by definite volume and shape. It is characterized by definite volume and shape. And what is meant by liquid? So liquid is also a state of matter. It is also a state of matter characterized by definite volume but no shapes. Shape of the liquid that depends upon the container. ನೀವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ಕಂಟೈನರ್ನಲ್ಲಿ, ಯಾವ ವೆಸಲಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಆ ಕಂಟೈನರ್ ಶೇಪ್ಸನ್ನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಶೇಪ್ಸಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸಿಗೆ ಶೇಪ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ meant by liquid? Liquid is a state of matter characterized by definite volume but no definite shape. Is clear? Done. Third one, gas. So what is meant by a gas? It is also a state of matter characterized by no definite shape and volume. Gases do not have, or gases have neither definite shape nor definite volume. Neither definite shape nor definite volume. So no definite shape, no definite shape and volume. Neither definite shape nor definite volume. So they are called gases. ಈಗ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ meant by ಸಾಲಿಡ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ meant by ಲಿಕ್ವಿಡ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ meant by ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಮತ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಒಂದು ಬೀಕರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರೆ, ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್. ಸೊ ಕಂಟೈನರ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಲಿಡ್ಡಿಂದ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತವೆ? ದೇ ಆರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಕಂಟೈನರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗಲ್ಲ. ದೇ ಆಕ್ಯುಪೈಸ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಕಂಟೈನರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ gases have neither a definite shape nor a definite volume, but liquids have definite volume but no definite shape, no definite shapes, but solids have definite volume and shape. Then second point, classification of the matter based on the physical state. So why the certain substances exist in the solid form? ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಜ್ಞಾಪಕಿದೆಯಾ? ಈಗ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್. ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಇರ್ತಾವೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಯಾಕೆ ಒಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್
close compact with each other in case of solid state. Why? ಹಾಗಾದರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಆ ಇಂಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಸೊ ದ ಅನದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಇಂಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಸೊ ಇಂಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ನೀವು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ವರ್ಡಿಂಗಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕು. ಇಂಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ಇಂಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್. The interparticle force is very strong when compared to both liquids and gases. Interparticle force is stronger than the thermal energy. Interparticle force is stronger than the thermal energy that can be observed in case of solids. But in case of liquids, when compared to solids, interparticle force are weak. Interparticle forces between the constant particles are weak. Where? In case of liquids. ನೋಡಿ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ಸಾಲಿಡ್ಡಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಾವೆ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಅಂದರೆ ಹೀಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೆಲ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಮೋಲ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮೋಲ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್, ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಮೋಲ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಅದಾಗಾರ ಮೋಲ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಸಾಲಿಡ್ಡು, ನೀವು ಎನರ್ಜಿನ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಅಂದರೆ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಆವಾಗ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು? ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಇಂಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ವೀಕರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಆರ್ ಇಂಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಗ್ಯಾಸ್. ಸೊ interparticle force is weaker than the solid state. Interparticle force in liquid state is weaker than in the solid state. Then in gases, ನೋಡಿ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಏನಾಯಿತು? ಆ ಇಂಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯಿತು, ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಎನರ್ಜಿನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಆ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟು ವೇಪರ್ ಫೇಸಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇನ್ ದಿ ವೇಪರ್ ಫೇಸ್, ಇನ್ ದಿ gaseous state, particles are far apart from each other. So why? The interparticle force is weak, very weak. So here, in this case, interparticle force is very weak. So if the interparticle force is very strong, in such cases, thermal energy is least, thermal energy is low. Interparticle force is strong, in such cases, thermal energy is least. ನೋಡಿ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಾವೆ, ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್? ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ, ಅಂದರೆ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಆವಾಗ ಇಂಟರ್ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಬೈ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್, the physical state of matter changes. It means that the physical state of matter that can be interconverted by applying the temperature and pressure. So when the temperature is increased, solid is converted into liquid state. Further, liquid is converted into gaseous state. So when the temperature is lowered, gas becomes condenses and converted into liquid. So once again the liquid solidifies to form a solid state. So this is the second point. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಹೌದು, ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಕೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಸಾಲಿಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಡಸ್ಟರ್, ಸಾಲಿಡ್. ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಫೇಸ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅಪ್ಪರ್ ಫೇಸ್, ಲೋಯರ್ ಫೇಸ್, ಅಂದರೆ ಎರಡು ಅಪೋಸಿಟ್ ಫೇಸ್, ಇವೆರಡು ಅಪೋಸಿಟ್ ಫೇಸ್,
ಇವೆರಡು ಅಪೋಸಿಟ್ ಫೇಸ್. ಎಷ್ಟು ಫೇಸಸ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ? ಇದಕ್ಕೆ 6 ಫೇಸ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ 6 ಫೇಸಸ್. ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಾರ್ನರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನರ್, ಈ ಕಾರ್ನರ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಯಿತು. ಅಗೇನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ನರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ಸಾಲಿಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ಸರ್ಫೇಸಸ್. ಸಾಲಿಡ್ substance has many surfaces. Solid substance have many surfaces. Then in case of liquids, consider water in a beaker. Water is taken in a beaker. ಸರ್ಫೇಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ವಾ ಬೀಕರ್ನಲ್ಲಿ? ಅಥವಾ ಒಂದು ಲೋಟದಲ್ಲಿ ನೀರು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಗೆ, ಆ ನೀರಿಗೆ ಒಂದೇ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಒನ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಬಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಸರ್ಫೇಸಸ್. ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಿದಂದ? Solids have many surfaces. Liquids have only one surface. Gases have no surfaces. Then another point, fourth point. ಈಗ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ವೇಪರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ವೇಪರೈಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಅಥವಾ ಸಾಲಿಡ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಸಾಲಿಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನು? ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಸಾಲಿಡ್ ಏನಾಯಿತು? ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ. ನೋಡಿ, ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇದೆ. ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಗೆ ನೀವು 800 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೋಲ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು? ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ. ಬಟ್ ಜನರಲಾಗಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಾಲಿಡ್ಸ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಮೂರನ್ನು ನೋಡಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸಿಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ, ಸಾಲಿಡ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ಗೆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಈ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸು ಈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ ಎ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ಇನ್ ದಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಟ್ ದಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಐಸ್ ಪೀಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಸ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ವಾಟರ್. It means that solid is converted into liquid state at the normal temperature only. So why? Because the ice, melting point of ice is 0 degree. So melting point is 0 degree. Above 0 degree is the normal temperature. Around 25-27 degree centigrade ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನಲ್ಲೇ ಆ ಐಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. So it means that if a substance which exists as a solid state, that is possible only when its melting point is greater than the room temperature. So high melting point means greater than room temperature. So greater than room temperature. ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದರ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ವಾಟರ್, ಐಸನ್ನು ತಂದು ನಾನು ಈಗ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಏನಾಯ್ತು? ಐಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ವಾಟರ್. ಏನಾಯ್ತು? ಹಾಗಾದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಯಿತು. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಬಿಲೋ ದಿ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಸೊ ಅಂಥ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತವೆ? ದೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಸ್ ಹೀಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಮೀನ್ಸ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ ದಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಲೋ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? ಬಿಲೋ ದಿ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಅಗೇನ್ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನೀವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತಗೊಳ್ರೆ, ಪೆಟ್ರೋಲನ್ನು ತಂದು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಬಿಡಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಲಿ ಏನು ಓಪನ್ ಕಂಟೈನರ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ರಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈಸಾಗಿ ವೇಪರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಿ ಆಗುತ್ತೆ, ವಲಟೈಲ್ ನೇಚರ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಇಟ್?
Petrol is a volatile liquid. Give reason. Because petrol has low boiling point. ನೀರು ತಗೊಳ್ರಿ, ಸೊ ನೀರು ಇಟ್ಟರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಲ್ಲಿ ವೇಪರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಟರೆ ಭಾಳ ಬೇಗ ಅದು ವೇಪರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ and boiling point is greater than the room temperature. Melting point of the liquid, ನೋಡಿ ಸಾಲಿಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸು ಈಗ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್? ಸಾಲಿಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿದೆ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಬಿಲೋ ದಿ ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಬೇಡ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಇದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಡನ್. ಇನ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದಾನೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್. when petrol is kept in the normal temperature at room temperature, it is easily volatilizes, means it is converted into vapor phase. So why? Its boiling point is less than the room temperature. Boiling point is less than the room temperature. If the boiling point of the liquid is above the room temperature, then it exists as a liquid. So the gases have the boiling points less than the room temperature. So boiling points of gases, they have less than room temperature. That is why such substances which exist in the form of gases. Done. Point number 5th one. So we know that solids, ನೋಡಿ ಈಗ solids ಅಲ್ಲಿ interparticle forces are very strong. Particles are come closer to each other. So particles are closer together. That is why their density. So closer together ಅಂತಂದ್ರೆ there is no vacant space. Vacant space ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. Particles are close, compact with each other, as a result of which empty space in solid state, it becomes very much less than the liquids and also the gaseous state. That is why solids have higher densities. They have high densities. Solids have high density. Liquids, low density. Gases, still low density. Lowest density can be observed in case of gases. Then in solid state, ಇಲ್ಲಿ definition ಹೇಳಿದೆ. What is meant by solid? It is a state of matter characterized by definite shape and volume. ನೀವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ಬರಿಬೇಕು. What is meant by solid? What is meant by liquid? What is meant by gas? What is meant by gas? It is a state of matter characterized by neither definite shape nor definite volume. What is meant by liquid? It is also a state of matter characterized by definite volume but no definite shape. Shape of the liquid that depends on shape of the container. Is clear? So what are the characteristics of solids ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ solids ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಈ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನು ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ they have definite shape and volume. So the interparticle force is very strong. They have many surfaces. They have high melting points. The high melting points means melting point is greater than the room temperature. Then densities, they have high density. Then what are the characteristics of liquids? So they are characterized by definite volume but no definite shape. Interparticle force, they have the intermediate interparticle force. ನೋಡಿ intermediate interparticle force ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗಿಂತ ಇಂಟರ್ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ.
ಗ್ಯಾಸ್ಗಿಂತ ಇಂಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರೋ ಥರ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಏನು? ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ intermediate interparticle force. It means that interparticle force in liquids is less than the interparticle force in solids and greater than the interparticle force in case of when compared to gases. They have the intermediate interparticle force that can be observed in case of liquids. Then liquids have only one surface. Then boiling point of the liquid is greater than the room temperature. If the boiling point of liquid is less than the room temperature, it can be easily vaporizes by absorbing heat from the surrounding. Then they have low densities. When compared to solids, low density. When compared to gases, high density. Then what are the characteristics of gases? Then in case of gases, so gas is a state of matter characterized by neither definite shape nor definite volume. Then interparticle force is very weak. Interparticle force is very weak. Or in other words, thermal energy is very high. ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ? Thermal energy is very high. They have no surfaces. So boiling point is less than the room temperature. Their density is too low. Their density is too low. Is it clear? So these are the characteristics of solids, liquids and gases. Concept clear? Nodri, correct. This is about the physical classification of matter. So these three forms which depends on two nature of forces. These three depends on two nature of forces. ಈಗ very important ಇಲ್ಲಿ. So one is interparticle force or intermolecular interaction. Another one is thermal energy. Last class ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ, interparticle force keeps the molecules together. ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಇಂಟರ್ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತುಂಬ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದ ಇಂಟರ್ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೀಪ್ಸ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್. ಬಟ್ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೀಪ್ಸ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್. Thermal energy keeps the molecules away from it. That is why. So in case of solids, interparticle force is greater than the thermal energy. ಈಗ ನೋಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ನೋಡಿ ಆ ಇಂಟರ್ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್. ಕೆಲವು ಕೇಸಲ್ಲಿ ವಿತಿನ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಇಂಟ್ರಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಇಂಟ್ರಾ ವಿತಿನ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಇಂಟರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಂಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ದೆನ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಸೊ interparticle force is equal to thermal energy. Interparticle force is equal to thermal energy. ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ JEE ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕೇಸಸ್ ಇಂಟರ್ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂತ ಕೊಡಲ್ಲ, ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಶುಗರ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾ ಅಂತಾರೆ, ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಲಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಅಂತಾರೆ, ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ O2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ? ಅದಕ್ಕೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಿದೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಪಾಠ ಕೇಳಬೇಕು. ನೀವು ಪ್ರತಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನೀವು ಕ್ಲಾರಿಟಿಯಿಂದ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಪ್ರತಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಬಹಳ ನೀಟಾಗಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸನ್ನು, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕಂತ ಈಸಿ. ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕಗೊಳ್ರಿ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು.
ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಇಂಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನೀವೇನು ನೋಡಿ, ಈಗ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಲ್ವಾ? ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಈಗ ಇಂಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನು? ನೀವು ಹೀಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಆ ಸಾಲಿಡ್ಗೆ ಹೀಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಎರಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. If the interparticle force is equal to the thermal energy, then the physical state of that substance is changed into the liquid state. ಅದು ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇರೋದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಸೊ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಈ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಟಿ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕು. ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಫ್ ದಿ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಹೈ, ಈ ಗ್ಯಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ gaseous state, the molecules can easily and freely move around it. ಬಹಳ ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇನಲ್ಲಿ ಜಿಗ್ಜ್ಯಾಗ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಹೈ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ? ಎನರ್ಜಿ ಕೀಪ್ಸ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್. ಎನರ್ಜಿ ಕೀಪ್ಸ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್, ದ ಇಂಟರ್ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕಮ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. Is clear? Then another point is, in case of solid state, particles are immobile. ನೋಡಿ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಅನದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸಿನ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ತಗೋಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇಮ್ಮೊಬೈಲ್. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇಮ್ಮೊಬೈಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. So about their mean position, they can oscillate but cannot move. Where? In case of solids. Why? Because of strong interparticle force. Is it clear? Then in case of liquids. So in case of solids, particles are immobile. So particles are move around it. Particles are move around. ಸೊ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸುತ್ತ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ particles are in a state of constant random straight line motion. Particles are easily moved in all possible directions. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈಸಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಗ್ಯಾಸಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತವೆ? ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಅರೌಂಡ್ ಇಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಂಟರ್ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗಿರುತ್ತೆ, ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಲೀಸ್ಟ್. ನೀವು ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತುಂಬ ದೂರ ಹೋಗ್ತವೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಇಂಟರ್ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕಮ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. Hence, in this case, particles are immobile. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲೀನಾಗೆ ಹೇಳೋದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಕೇಳ್ಬೇಡ್ರಿ. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ? ಸೊ ಆನ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್, ನೋಡಿ ದೆರ್ ಆರ್ ಸೊ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಲಿ 2 types ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಸೊ ಒನ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಈಸ್ physical classification. So in physical classification of matter, that is purely based on physical state of matter that depends on interparticle force and thermal energy. So on the nature of two forces, substances are categorized into 3 kinds. So at normal conditions, so solids, liquids and gases. Okay, next. So another concept is
Second one is chemical classification. Chemical classification of matter. Chemical classification of matter. First one, there are two types of classification of matter. One is physical classification of matter. So physical classification of matter. So in this case, solids, liquids and gases. Solids, liquids and gases. Second classification, chemical classification of matter. So on the basis of chemical classification, matter can be divided into two kinds. So on the basis of chemical classification, so there are here also two types. So one is pure substance. So one is pure substance, and another one is mixtures. On the basis of chemical classification, substances are categorized into two kinds. One is the pure substance and other one is a mixture. So what is meant by a pure substance? ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ. ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಮೆಟಲ್, ಕಾಪರ್ ಮೆಟಲ್, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್, H2O, NaCl, sodium chloride. Not. So these are all called pure substances. Definition ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಎ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್? ಈಗ ನೀವು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಬರೀ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಬರೀ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ. ಸೊ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬರೋಣ. ಈಗ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸು, ಕಾಪರ್ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸು, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ವಾಟರ್ ಕೂಡ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, NaCl ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್? Material containing only one type of substance. So what is meant by pure substance? Material containing only one type of substance. What is meant by pure substance? The material containing, pure substance is a material containing only one type of substance. Which cannot be separated. So which cannot be separated into still simpler substance by physical method. ನೋಡಿ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರೆ. ಈಗೇನಾದರೂ ನೀವು, ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ವಾಟರ್ ಇದೆಯಪ್ಪ, ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗದೆ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಫೇಸಸ್, ಓನ್ಲಿ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಅದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬಾರದು.
ಹಾಗಾದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಥಡಿಂದ ಈಗ ನೋಡಿ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಥಡಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಫರ್ದರ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಇಂಟು ಸ್ಟಿಲ್ ಸಿಂಪಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಸಚ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ನೋಡಿ ಪ್ಯೂರ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್, ಈಗ ನೀವು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ಮೇ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಬೇರೆ ಏನಿರಲ್ಲ. ವಾಟರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬರೀ ವಾಟ್ರೇ, ಬೇರೆ ಏನಿರಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಅದ್ರಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಬರೋಣ ಅಂತ. ವಾಟರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಫರ್ದರ್ converted into further divided or further separated into simple or a simpler substance by physical method. That is called a pure substance. ಹಾಗಾದರೆ so what is meant by mixture? Mixture. So mixture means a material containing more than one kind of substance in any ratio. So material containing more than one kind of substance in any ratio, in any proportion by mass. ಯಾವುದೇ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಟು ಆರ್ ಮೋರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್, ಟು ಆರ್ ಮೋರ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಈಗ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಪ್ಯೂರ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಗೆ ಪ್ಯೂರ್ ಶುಗರ್ನ ಹಾಕ್ರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮಿಕ್ಸರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ two or more pure substances, we get a mixture. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇದ್ದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮಿಕ್ಸರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ meant by pure substance? Material which contains only one kind of substance, which cannot be separated into still simpler substance by physical method. But here the mixture can be separated into pure substance by physical method. Physical method ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಶುಗರ್ ಇದೆ, ದೆನ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಎರಡನ್ನೂ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್. ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಇದು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಕೆಮಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ meant by ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್? ಎ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲಿಮೆಂಟು ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಪರ್ ಇದು ಎಲಿಮೆಂಟಾ? ಕ್ಲೋರಿನ್ನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಾ? H2O NaCl ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇವು. ಅಂದರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಮತ್ತು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸು ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. So that is why pure substance, a material containing or which consists of only one kind of substance, only one type of substance, but they cannot be further separated into still simpler substance by physical method. Is it clear? Done. So what is meant by mixture? So it is a material, the material containing more than one kind of pure substance, or in other words, mixture which is formed by, or a material which is formed by the combination of two or more pure substances in any ratio. ಈಗ ನೀವು 10 ಗ್ರಾಮ್ ಶುಗರ್ಗೆ 5 ಗ್ರಾಮ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಹಾಕ್ರಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮಿಕ್ಸರ್. ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಿಕ್ಸರ್. ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್?
ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ಸ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್, ಗ್ಯಾಸಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರಾ? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಸೊ ದಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಟೂ ಕೈಂಡ್ಸ್, ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಸೊ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಮತ್ತು ಫರ್ದರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾ ಪಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್, ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ sea water, first option sea water, second one tap water, third one salt, water containing salt, fourth one distilled water. Which one of the following is a pure substance? ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೋಡಿ? ಸಿ ವಾಟರ್, ಸಮುದ್ರ ನೀರು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಟ್ಯಾಪ್ ವಾಟರ್, ಅಂದರೆ ಏನು ಬೋರ್ವೆಲ್ ವಾಟರ್ ಅಂತಿರಲ್ಲ ಇದು. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಸೊ ವಾಟರ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಎ ಸಾಲ್ಟ್, ಅಂದರೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್. ನೋಡಿ, ಸಿ ವಾಟರ್ ದಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಮೆನಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡು, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡು, ಕಾರ್ಬನೇಟ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸಲ್ಫೇಟ್ಸು, ಬೈಕಾರ್ಬನೇಟ್ಸು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಟ್ಯಾಪ್ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ತಾನೆ. ಟ್ಯಾಪ್ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಏನಿದೆ? ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್. ಇನ್ನು ಅನದರ್ ಒನ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ದೆನ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ? ಯಾವ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅದ್ರಾಗ ಇರಲ್ಲ, ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಪ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದೇ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಬರ್ತಾ ನನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೈಸ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೇನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗೀತು. ಪಾಠ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರಂದರೆ 80 to 90% ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಗೂ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತೀರಿ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕೇಳಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ತಾನೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಸೊ ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ಏನು ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್, ಸೊ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ನ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಹೇಳೋಣ. ಸೊ ಕ್ಲೀನಾಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಆ್ಯಂಬಿಗ್ಯೂಟಿ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಸರ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಮಾರನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.